दोस्तों एक बार फिर अज गल करांगे अपनी सीरीज़ अपनी लड़ी नूं अगे तोरदिया होया स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वल वधन वाले उन्हां कदमां दी उन्हां नौजवानां दी जो कि बाद दे विच गैंगस्टर बने ते गैंगस्टर कहलाए। सो उस लड़ी दे विच अज 7वां वो एपीसोड या 7वीं ऐसी रिपोर्ट है जिस विच कि अज गल करांगे जसविंदर रॉकी यानी कि रॉकी फाजिलका दा पार्ट 2 है, क्योंकि इस तो पहला मैं रॉकी फाजिलका ते प्रभजिंदर डिंपी उत्ते कई एपीसोड दे विच विस्तार दे नाल जानकारी तुहानूं दित्ती है, लेकिन अज गल करांगे भी जसविंदर रॉकी दा अंत किवें हुंदा है, उसकी मौत किवें हुंदी है। परमाणु दे लागे उसनूं मारता जांदा है, गोलियां मारियां जांदियां, जयपाल भुल्लर वल्लों उसनूं मारिया जांदा है। एक सुनियोजित साजिश हुंदी है, लेकिन इसदा एक बिल्डअप हुंदा है। बीते मैं लड़ी विच रिपोर्ट विच इसका जिक्र कर चुका है भी शेरा खुब्बड़ नूं जदों अमनदीप सिंह हैप्पी दियोड़ा के कतल तो बाद मारिया जाता है शेरा खुब्बड़ नूं एक एनकाउंटर दे विच, ते उस एनकाउंटर नूं जसविंदर रॉकी वल्लों उस बाबत जी टिप ऑफ है या सुराग है पुलिस नूं दिते जाण दा पूरा खदशा हुंदा है। वो जिहड़ा गैंग जो कि किसी वक्त रॉकी ने ही खुद तैयार किया हुंदा है या वो जिहड़े गुरगे रॉकी ये सोच के पाल रहा हुंदा भी उस लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की गतिविधियां विच शामिल रहणगे, वो हुण रॉकी के खिलाफ हो चुके हुंदे ने। सो गुरप्रीत शेखों जो कि फिरोजपुर के मुड़की पिंड का हुंदा है, ते इस दे नाल ही जयपाल भुल्लर, ये दो मेन बंदे हुंदे ने, किरदार हुंदे ने, गैंगस्टर हुंदे ने जिन्हां ने रॉकी फाजिलका तो उस शेरा खुब्बड़ के कतल का उसकी हत्या का बदला लेना हुंदा है, उसदे होए एनकाउंटर का बदला लेना हुंदा है। ये सोचद्या होया समझद्या होया कि रॉकी फाजिलका ने ही शेरा खुब्बड़ नूं न्यूट्रलाइज कराया है, एलिमिनेट करवाया। लेकिन इस तो पहला कि आप गल करिए परमाणु के उस मुकाबले की जिस विच कि सीधा शरेआम सामने आके जयपाल भुल्लर ने रॉकी फाजिलका नूं गोलियां मारियां। वो एक बहुत एक ड्रामेटिक अकाउंट है, तो यह भी समझ में आता भी उसके पिछे भी काफ़ी समा रैकी की गई, तो उसनूं भी बहुत तरीके दे नाल इस वारदात को अंजाम दिता गया। उस तो पहला पिछे जाना जरूरी है, क्योंकि जसविंदर रॉकी एक ऐसा कैरेक्टर से किरदार से जो कि बहुत ही शातिर भी सी, श्रूड भी सी, ते काफ़ी हद तक मैं उसनूं समझदार भी कहांगा, क्योंकि उहदे समय के नाल नाल प्रभजिंदर डिंपी वर्गिया या होर तमाम जिहड़ी नौजवानों की जुंडली जिसनों कि उसने इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दे विच खुद भी पाया सी, ते खुद भी वो बतौर एक गुरगे उसने मुख्तार अंसारी या होर यूपी बिहार के गैंगस्टरां लई काम किया सी। रॉकी समझ चुका सी भी जे उसने जुर्म ते अपराध की दलदल विचों निकलना है तो उसका एकमात्र रस्ता उस सियासत विचों होकर निकलता है, यानी कि फाजिलका दे विच अपने गृह खेतर दे विच जे वो किसी तरीके नाल MLA बन जाता है, जिसका आधार उस कोल सी, उसकी एक बहुत वड्डी फैन फॉलोइंग सी, नौजवानों का एक बहुत वड्डा हजूम, मसल पावर, वो लोड़ींदी मसल पावर जिसले कि सियासतदान तरसिया करते सन, वो रॉकी कोल पहला ही सी। कली कदी सीट ही नहीं बल्कि होर आस पास दी सीटां उत्ते भी रॉकी का जिहड़ा रसूख या प्रभाव सी, बहुत से ऐसे गैंगस्टर सन जो कि उसके अंडर काम करते सन या जिन्होंने उसने इस पासे तोरिया सी। सो रॉकी ने अपने कदम पुट्टने शुरू करते सी 2007 तो लैके 2012 के दरमियान, जिवें पहला भी जिक्र किया सी। 2012 आंदे आंदे रॉकी की कोशिश तो यह सी भी उसनूं किसी तरीके नाल टिकट मिले, लेकिन वो टिकट किसी भी वड्डी पार्टी ने उसनूं नहीं दिता, क्योंकि उसकी जिहड़ी छवि सी उस वक्त तक डिंपी चंदपाण का जिहड़ा केस सी उस दे विच भी रॉकी फाजिलका जिहड़ा है बरी नहीं सी होया, 2014 में होया। 2012 का विधान सभा चोण जदों आंदा है उस वक्त रॉकी फाजिलका तैयार बरतैयार सी फाजिलका तो चोण लड़न लई, उसनूं किसी भी पार्टी की टिकट की भाल सी। टिकट ना मिलने की सूरत विच उसने इन्हां चोणां नूं निर्दलीय उम्मीदवार यानी कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर लड़न का फैसला लिया। इस तो पहला तो इस तो बाद विच भी उसने काफ़ी जिहड़ी फ्लर्टिंग जिहड़ी है उसदे नाल हुंदी रही अलग अलग सियासी पार्टियां दी। फाजिलका एक अजिहा इलाका सी जिस दे विच कि हमेशा ही एक बहुत कीन कंटेस्ट रहा है, बहुत ही नेड़ला मुकाबला रहा है। एक ऐसी विधान सभा सीट वेखी गई है जिथे कि 2012 ते 2017 की जिहड़ी असैंबली चोण बीते तकरीबन 10 सालों में 2 चोणां होईयां ने, ते हुण 2022 दे विच होनी है। उस दे विच बहुत ही कीनली फॉट ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट यानी कि तिकोणी मुकाबला जिहड़ा सी वो वेखण विच मिलता रहा। सो रॉकी नूं इस चों आस भी बहुत सी, जदों किसी पार्टी की टिकट उसनूं मिल नहीं पाई या उसदे विचों कामयाब नहीं हो पाया, तो रॉकी इंडिपेंडेंट लड़न लई तैयार सी। ते फाजिलका के इतिहास विच पहलां भी महेंद्र रिणवा वर्गे ऐसे उम्मीदवार रहे सन जो कि निर्दलीय या फिर आज़ाद उम्मीदवार वजों चोण जिते सन। सो रॉकी नूं इस विच कोई संसा नहीं सी भी जिस तरीके की फैन फॉलोइंग उसदे नाल है, नौजवान उसदे नाल ने एक बहुत वड्डी लामबंदी है, तो बहुत से ऐसे मौके आए जिवें मैं पहलां जिक्र कर चुका हाँ। फाजिलका दे विच उसने बहुत से समाज सेवा के परोपकार के काम या ऐसे जिहड़े पब्लिक सर्विस के काम सन उन्होंने विड रखिया सी, तोड़ रखिया सी। सो रॉकी नूं पूरा कॉन्फिडेंस सी, ते 2012 में उसी कॉन्फिडेंस के नाल उतरिया भी, लेकिन जिहड़ा नतीजा सी रॉकी की फेवर दे विच बेशक नहीं रहा। सुरजीत जानी तो रॉकी इन्हां चोणां दे विच महज
1600 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪਾਣਾ ਰੌਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਟਬੈਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਐਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਉਹ ਸੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਕੰਟੈਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇਮੇਜ, ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਕਵੇਂ ਛਿਪੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਰੌਕੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ 2017 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੀਬਾ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ 100 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਤੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ ਕੁਝ 100 ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਕੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਨੇੜਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬਾ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰੌਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਂਝ ਰੌਕੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਰੌਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬਾ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਬਾ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੀਬਾ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਦਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰੌਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੈਗੇਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬਾ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ 38-39,000 ਵੋਟਾਂ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੈਗੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਟ ਬੈਕ ਟੂ 2012 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਕੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਦੀ ਕੀ ਰੌਕੀ ਨੇ ਟਿਪ ਆਫ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਦੀ, ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੀਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰੌਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰਵਾਣਾ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਨਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਰੌਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ, ਗੋਪੀ ਘਨਸ਼ਾਮਪੁਰੀਆ, ਹੈਰੀ ਚੱਠਾ ਗੈਂਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਟਾ ਦਿਓਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਪਿੰਦਾ, ਤੇ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਐਸੇ 11 ਜਾਂ 12 ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ
ਵੱਖਰੇ ਲੀਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੈਰਲਲ ਲੀਕ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤੱਕ ਜਾਂ 17 ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਤੇ 2016 ਅਪ੍ਰੈਲ 30 2016 ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਪੀ ਘਨਸ਼ਾਮਪੁਰੀਆ, ਹੈਰੀ ਚੱਠਾ ਗੈਂਗ, ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮੀਤ ਸੁੱਖਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਮਨੀਕ ਰੰਮੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਨੇ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਪਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਾਭਾ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਤੇ ਮੁੜਦਿਆਂ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੂਬ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2017 ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੌਕੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰੌਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਚਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਲਨ ਦੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਪਰਵਾਣੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰਵਾਣੂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੈਂਗਆਊਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਉਹ तमाम ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਵਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਚੱਕੀ ਮੋੜ ਜਾਂ ਮੋਰਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਈਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਪੌਟਸ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਸਪੌਟਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਦਾ ਵੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸੇ 4 ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹਮਲਾਵਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਤੀਰਥ ਢਿਲਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ। ਸੋ ਜੈਪਾਲ ਤੇ ਤੀਰਥ ਢਿਲਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਬਰਪਟ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਰੌਕੀ ਜੋ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਚੁਕੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੌਕੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੈਪਾਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੈਪਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੌਕੀ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੌਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਗਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਉਸਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੈਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਛੜ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਪਛੜੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਪਛੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੈਟੀਕੂਲਸਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਸੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀ, ਐਥਲੀਟ ਸੀ, ਫਿਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੌਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡਸ ਗਿਰਦੇ ਨੇ, ਐਮਟੀ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਗਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹ ਲੋਕ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ 2 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਮਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜੋ ਕਿ ਰੌਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂ
ਉਸਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਸੀ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬੜ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ, ਬੰਦ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। तो जेल ब्रेक ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੋਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਚੈੱਕ-ਇਨਸ ਇਹ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੌਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬੜ ਗੈਂਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਸਨੇ ਸੀ ਉਹ ਕਸੌਲੀ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ, उसने काफ़ी हद तक क्लीयर करता सी भी पूरी वारदात जिहड़ी हैगी है, ये पूरा कतल कांड जिहड़ा हैगा ये जयपाल भुੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो उसने ये भी कहा सी भी आ तुहाडा भविख दा MLA मिट्टी विच असीं रोलता है। इस तो इलावा विक्की गौंडर ने भी एक जिहड़ी पोस्ट है अपने फेसबुक के पेज तो या हैंडल तो की सी, जिस विच कि उसने कहा सी, उसने ईवन स्वपन जिहड़ा शर्मा बठिंडे का तत्काली SSP हुंदा सी उसनूं वंगारिया सी इस पोस्ट के जरिए, क्योंकि किसी समय स्वपन शर्मा बठिंडा के SSP ਵੱਲੋਂ CIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਖਤੀ ਜਦੋਂ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ SSP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਉਸਨੇ CIA ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਸਾਥੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲਤਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ 2 ਜਾਂ 3 ਐਸੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਭਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੌਕੀ ਦਾ ਅੰਤ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਰੌਕੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਲਬਾ ਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹ MLA ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੋਰ ਪਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜਾਂ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਤਾਂ MLA ਬਣੋ ਜਾਂ MP ਬਣੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਰੌਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਸਪਰੇਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਡ੍ਰੌਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ 2006 ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2007 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਰੌਕੀ ਦਾ ਅੰਤ। ਤੇ ਰੌਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਲ 2016, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ RSS ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ 3-4 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਸਣੇ ਨਾਭਾ ਦੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, 2018 ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੱਕ, 26 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦਾ ਉਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹ ਤਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ।
एक बहुत बड़ा एनकाउंटर सी। ते इस तो बाद ना सिर्फ पुलिस फोर्स के इरादे बुलंद है, बल्कि एक होर जिहड़ा एक सियासी टीचा सी वो भी सरकार नूं मिल चुका सी। बहुत से फ्रंट उत्ते फेल होने वाली कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार उस वक्त ये समझ चुकी सी, या काफ़ी हद तक ये समझ में आ रहा सी भी पुलिस के जरिए इन्हां गैंगस्टरां नूं खत्म किए जाना एक बहुत सौखा काम है। तो जे धरपकड़ एवें ही चलती रही या इस तरीके नाल गैंगस्टर एलिमीनेट होंदे रहे तो सरकार नूं शोहरत भी मिलेगी, पुलिस अफसरां नूं छेती छेती तरक्कियां भी मिलणगियां तो एक गुडविल समाज दे विच आएगी। सो इसी मनोरथ दे नाल साल 2018 तो विक्की गौंडर तो शुरू होया सिलसिला साल 2021 तक जयपाल भुल्लर तक कंटीन्यू रहा। तो एक तो बाद एक गैंगस्टर वड्डे वड्डे गैंगस्टरां नूं मुकाबलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ मारिया जाता रहा, क्योंकि ये भी दस दी है क्योंकि बहुत से ऐसे जोड़े गैंगस्टर सन जिहदे कि नीटा दिओल शामिल सी या जग्गू भगवानपुरिया शामिल सी। बहुत से ऐसे गैंगस्टर सन जो कि जेलों के हैगे ने, ते जेलों के जिन्ने सुरक्षित हैगे ने ये लोग जे बाहर होणगे तो इन्हां दी सुरक्षा का कोई भी भरोसा नहीं दिता जा सकता। सो ऐसे बहुत से गैंगस्टरां दी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो कि इस चीज़ नूं बदल चुके हालातों के समझ चुके सन। 2018 तो बाद विक्की गौंडर ते प्रेमा लाहौरी के एनकाउंटर तो बाद बहुत सियां नूं समझ आ चुका सी भी हुण जेलों के विच ही हिफाजत है, जेलों के विच रह के अपने गोरख धंधे चलाए भी जा सकते हैं, अपने मनसूबियां नूं पूरा भी किया जा सकता है। फेसबुकां तो व्हाट्सएप तो स्काइप तो कॉलां भी कीतियां जा सकदियां ने, एक्सटोरशन ते फिरौती दे पूरे गोरख धंधे नूं कंटीन्यू भी किया जा सकता है। उस वक्त ही जदों कि पंजाब दीयां जेलों के विच मुख्तार अंसारी वर्गे वो लोग जिन्होंने कि पंजाब के नौजवानों नूं प्रभजिंदर सिंह डिंपी चंदपाण ते रॉकी वर्गियां नूं इस्तेमाल किया, उन्होंने अंडरवर्ल्ड की दुनिया के विच लगाए। इत्थे वो नौजवान जो कि चोणां लड़ना चाहते सन उन्होंने मुख्तार अंसारी वर्गे वो गैंगस्टर चक के पंजाब दे विचों लिजांदे ने, यूपी ते बिहार बेंगलौर दे विच राजस्थान दे विच हर किस्म की वारदातां करवाते हैं, उत्थे उन्होंने जेलों में करवाते हैं, बाद दे विच पंजाब दे विच लैके उन्होंने फिर अंडरवर्ल्ड दे विच छड्ड दिंदे ने। उन्हां गैंगस्टरां नूं पंजाब दीयां जेलों दे विच कई साल मेहमान बना के पंजाब की सरकार ने रखा। ये तो जेल मंत्री दसन, जेल महकमा दसे, पंजाब के मुख्य मंत्री दसन। बाद दे विच योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सरकार नूं जिन्ना जोर लाना पिया मुख्तार अंसारी नूं पंजाब की जेल चो उत्तर प्रदेश की जेल में लिजाण लई, वो सब के सामने है। सुप्रीम कोर्ट तक जाके उत्तर प्रदेश ने लड़ाई लड़ी। सो वो पंजाब सरकार या वो पंजाब दीयां जेलां जिस दे विच कि गैंगस्टर पलदे ने, वो जेलों के विच उन्हां नौजवानों का की भविख है जो कि स्कूलों कॉलेजों के विच पढ़ते सन, झगड़े लड़ाई झगड़ों के इनवॉल्व हो गए, किसी ना किसी केस के विच गुंडागर्दी या बदमाशी के चलदे जो उन्होंने नाम आ भी गए तो वो हुण ऐसियां यूनिवर्सिटियां वो जेलां एक यूनिवर्सिटियां ने, क्राइम दी यूनिवर्सिटियां ने जिन्हां विचों पहुँच चुके हैं, जिथे कि मुख्तार अंसारी वर्गे भी बैठे ने, जग्गू भगवानपुरी वर्गे भी बैठे ने, तो होर वो तमाम लोग बैठे ने, गुरप्रीत सेखों वर्गे, जो कि किसी भी तरीके नाल किसी भी हद तक ये लोगों नूं ये नौजवानों नूं जुर्म के गर्द दे विच होर धकेल सकते हैं। सो इन्हां हालातों के विच साडे नौजवान यानी कि वो 3000 विदिन कोर्ट्स 3000 जोड़े गैंगस्टरां का दावा पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस करती है भी वो सारे BC कैटेगरी के जोड़े लिस्टिड गैंगस्टर ने, आपां उन्हां तों की आस रखीए कि वो कभी भी जेल तो बाहर निकल पाउणगे या वो नौजवानों को किवें बचाया जा सकता, उन्होंने की जिंदगी दे विच दोबारा लै जाण दा कोई कारण होना चाहिए साडे कोल कि सानूं इस तरीके इस बारे सोचना चाहिए, सरकारां नूं इस बारे गंभीरता दे नाल सोचना चाहिए। सो ये लोग जोड़े जेलों के विच बंद हैगे ने B या C कैटेगरी के जोड़े गैंगस्टर खवांदे ने, ये आफ्टर ऑल वो नौजवान ने जिन्हां उत्ते एक बार फिर मुड़ विचार करने की लोड़ है। जे प्रभजिंदर सिंह डिंपी वर्गे या जसविंदर रॉकी वर्गे लोग इलैक्शन लड़ सकते हैं या इलैक्शन लड़न के मनसूबे इरादे रख सकते हैं, तो जो इलैक्शन लड़ के जित गए होंगे तो शायद MLA MP बन चुके होंगे, तो फिर ये नौजवान तो बहुत ही इनिशियल स्टेज के विच हैगे ने, इन्हों हजे भी उस जुर्म की दुनिया विचों वापस कढ़िया जा सकता है। सो ये बार बार एक रैकरिंग मैसेज है जो कि मैं इन्होंने वीडियोज़ के जरिए देना चाहता। मेरा मकसद कुछ साढ़े जोड़े सबसक्राइबर ने उन्होंने दस्या भी तुसीं सुखा कालवां ते वीडियो बनाओ, बहुत ज़्यादा व्यूज़ तुहानूं मिलणगे, सबसक्राइबर मिलणगे। सो मैं दसना चाहांगा भी मेरे 100 वीडियो बन चुके हैं, तो 95 या 96 वीडियो बनने तो बाद मैं गैंगस्टरां दे इस इशू नूं टेकअप किया है, एक मनोरथ दे नाल टेकअप किया है। नौजवान वो गैंगस्टर जिन्होंने B ते C कैटेगरी का दस्या जाता है, हज़ारां की गिणती के भी जो लोग जेलों में हैगे ने, असीं उन्हां दे संदर्भ दे विच उन्हां दे भविख दे लई की हाँ पक्खी कर सकते हैं। इस मकसद के नाल इस पूरी सीरीज़ नूं मैं पंजाब यूनीवर्सिटी के उस चीमा ते मक्खन ग्रुप के झगड़े तो चक के उसनूं डिंपी चंदपाण ते रॉकी फाजिलका के जरिए लैंदा होया इस सीरीज़ नूं अगे तोड़ रहा है। मेरा मकसद कोई ज़्यादा व्यूज़ लेना नहीं है, व्यूज़ जे तुसीं दंदे हो तो सिर मत्थे ते है, लेकिन मेरा मकसद इस इशू के उत्ते व्यूज़ लेना नहीं है। हालांकि मैं समझदा भी गैंगस्टरां दे उत्ते जदों भी गल होंदी है तो व्यूज़ मिलते हैं, लोग उसनूं सराउंदे ने, लेकिन मैं 96 वीडियो तो बाद इस टॉपिक ते आया। मेरे 96 वीडियो पंजाब के होर बहुत ही भखवें मुद्दों ते है। सो नौजवानों के
ਭਵਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ, ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੜ ਆਪਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਇੱਕ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਪਾਏ ਵੀ ਜਿਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਾਂਗ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ, ਈਵਨ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਹੋਰ ਐਸੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਰ ਬਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਲਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗਡ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।